सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। नाली नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को आजाद किया है। तो एक बार फिर तो दोहराया कि MSP खत्म नहीं होगी, पर बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा के वलों जो बयान दिता गया है उस तो बाद जिथे सियासतदानों के वलों इसकी निंदा की जा रही है, उत्थे ही किसान लगातार ये गल कह रहे हैं कि बीजेपी साडे जख्मां ते लूण छिड़कण दा काम कर रही है। तो दस दईए पंजाब दे विच रेलवे ट्रैक किसानां ने जाम कीते ने, टोल प्लाजा ते धरने जारी ने, वख-वख DC दफ्तरां दे बाहर किसानां दे वल्लों आए दिन प्रदर्शन हो रहे ने, किते ट्रैक्टर रैलियां कड्डियां जा रही ने। सियासत पूरी तरह पंजाब दे विच जिन्ना खेती कानूनां ते पक्की हुई है उन्हां खेती कानूनां ते हो रहे प्रदर्शनां नूं लैके जेपी नड्डा दा इह वड्डा बयान कि किसान नहीं बल्कि विचोलीए प्रदर्शन कर रहे ने। किसानां दे नाल-नाल आड़तियां ते इह विवादित बयान जेपी नड्डा दे वल्लों दिता गया है। और बात बताऊं आपको पंजाब के किसानों के बारे में, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। समझो आप, पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना कि पंजाब और चुक साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते। जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। तो जेपी नड्डा दे इस वड्डे बयान तो बाद किसान होर भी गुस्से दे विच आ गए ने। सीधा रुख करदे हां, पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो पंकज, दूर दूर तक जिस किसान अंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, विदेशों की धरती तक आवाज़ा पहुंच रही ने, पर बीजेपी नूं तां लगदा है कि वो किसान ही नहीं ने बल्कि तां विचोलीए ने जिहड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वाकई दे विच काफी वड्डा विवादित बयान दे के बीजेपी ने अपनियां ही मुश्किलां वधा लईआं ने। बिल्कुल, इस बयान नूं लैके लगातार चाहे कांग्रेस होवे, चाहे आम आदमी पार्टी होवे, चाहे अकाली दल होवे, वो इल्जाम जिहड़े ने कई सारे जेपी नड्डा होरां ते लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किसानां नूं बदनाम करन दे लई इस तरीके की स्टेटमेंट जिहड़ी है दित्ती जा रही है। क्योंकि भाजपा के आगू पहलां ये कह रहे सीगे कि किसान नहीं बल्कि विरोधी पार्टियां दे जिहड़े वर्कर ने वो इस तरीके दे नाल धरना प्रदर्शन जिहड़े ने वो रेल लाइनां दे उत्ते कर रहे ने। और इत्थों तक जिहड़ा वा भाजपा आगूआं दा बयान दित्ता गया सी कि इस दे नाल सूबे दे विच माहौल जिहड़ा वो खराब हो सकदा है। और कल ਜਦੋਂ जेपी नड्डा किसानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यह कहना सीगा कि आड़ती जिहड़े ने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आड़तियां दी दुकानां जिहड़ियां ने वो बंद हो रही हैं। क्योंकि नवे कानून दे विच साफ तौर पर कहा गया कि आड़तियां दी जिहड़ी कमीशन है वो बंद की जाएगी, विचोलियापन जिहड़ा वा वो खत्म किया जाएगा। इस वजह करके जेपी नड्डा होरां दी ये स्टेटमेंट आई और इस नूं लैके पंजाब दे विच भाजपा के आगू खास तौर पर भाजपा राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा, अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के निशाने ते इस वेले ने। बिल्कुल पंकज, वाकई दे विच क्योंकि एक पासे जो बीजेपी है किसान हितैषी होने का दावा कर दी है। इत्थे एक होर गल जेकर देखी जाए, बीजेपी दे पंजाब दे विच जिहड़े लीडर ने खुद ये गल कह रहे हैं कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हर किसी को अपनी आवाज जिहड़ी है बुलंद करने का हक है। किसानों के कुछ शंके नहीं असीं दूर करांगे। एक पासे तो बीजेपी शंके दूर करने के लिए अभियान चला रही है, मुहिम चला रही है, तो दूजे पासे बीजेपी ये कह रही है कि असीं जिहड़े प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं ने। तो फिर आखिरकार बीजेपी की विचोलियां दे जिहड़े खदशे दूर करने के लिए मुहिम चला रही है, यह भी सवाल है। बिल्कुल अमृत, इस गल नूं बीजेपी नूं समझना होएगा कि आड़तियां दा किसानां दे नाल जिहड़ा रिश्ता है वो एक अजिहा रिश्ता है जिस नूं खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि जदों बैंक बंद हुंदे ने, जदों बैंक कई सारे कागज पत्तर मंगते हैं तो उस वेले आड़ती जिहड़ी सारी फसल जिहड़ी है वो किसानां दी चुकदे ने, उस वेले आड़ती जिहड़े ने वो पैसा किसानां नूं दिंदे ने। और जदों फसल मंडियां च नहीं भी आई हुंदी जां फसल अजे खेतां च हुंदी है उस वेले भी अगर किसानां नूं जरूरत पैंदी है, देर रात जरूरत पैंदी है, तो आड़ती उस वेले पैसे
ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਮੋਟਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਜੇ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, गैर संवैधानिक है और जेपी नड्डा को माफी मांगनी चाहिए। पर राजकुमार वेरका जी, बीजेपी कदे तक कहती है कि जो प्रदर्शन कर रहे ने वो विरोधी ने, कदे कहती है कि विरोधी जेडे ने वो किसानां नूं वरगला रहे ने, किसानां नूं गुमराह कर रहे ने, पर कदे कह दिंदी है कि जो प्रदर्शन कर रहे ने वो किसान ही नहीं ने। बीजेपी नूं भी समझ नहीं आ रहा कि की कहना है ते की नहीं। मैं तो क्या भी ये कमले इकट्ठे हो गए सारे, इन्हां नूं हुण चाहीदा बई इन्हां नूं पहले ते इस गल दी माफी मंग के बिल वापस लें। हाल इको ही है कि मोदी साहब को माफी मांगन ते ये कहन गलती हुई असीं ये बिल नूं वापस लें। इसका सम्मान होएगा, ये किसानां दा सम्मान होएगा और किसानां दे सम्मान दे विच माफी मंगना ये प्राउड दी गल है, ये थले लगण दी गल नहीं। जी राजकुमार वेरका जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ खुद ही अपने बयानों दे विच उलझदी हुई नजर आ रही है। बीजेपी नूं समझ नहीं आ रहा कि की कहना है अते की नहीं। सियासी जमीन बीजेपी दे कोलों खुसदी जा रही है, बीजेपी इकल्ली पै गई है। तो दस दईए कि जेपी नड्डा दे वल्लों जो बयान दिता गया है उसनूं लैके हुण पंजाब दी सियासत भी गरमा गई है। किसान तां इस बयान नूं किसान विरोधी करार दे ही रहे ने, बल्कि हुण जो सियासतदान ने वो भी सख्त शब्दां दे विच निंदा कर रहे ने। ते सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी किसानां दे कोलों माफी मंगण, इन्हां कानूनां नूं वापस लैण, ये कह के कि साडे कोलों गलती हो गई है। तां बीजेपी दे कौमी प्रधान जेपी नड्डा दे वल्लों जो बयान दिता गया वो इस वेले पंजाब दी सियासत दे विच भी खूब गरमाया होया है ते किसान उन्हां दा गुस्सा होर भी ज्यादा जिहड़ा सतवें आसमान ते चढ़ गया है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो पंकज, वाकई दे विच इस वेले एक पासे तां बीजेपी कोशिश कर रही है किसानां दे नाल जुड़न दी, पर अजिहे दे विच जेपी नड्डा दा जो बयान है सिर्फ उन्हां दियां नहीं बल्कि पंजाब तो लैके दिल्ली तक दी बीजेपी दी सारी लीडरशिप दियां मुश्किलां वधाउंदा होया नजर आ रहा है। देखो अमृत, एक गल साफ है कि बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि विचोलियापन जिहड़ा वै वो किसानां अते जो सिद्धी फसल जिहड़ी चुकी जाती है उसनूं खत्म किया जाएगा और इस दे लई कानून जिहड़े वो बनाए गए हैं। और इससे मुतलक कल दिल्ली विच किसानां नूं जदों संबोधित कर रहे सीगे जेपी नड्डा होरी, तो उन्हां दी स्टेटमेंट आई और साफ तौर पर कि यानी कि बीजेपी स्पष्ट है कि आड़ती जिहड़े ने या विचोलियापन जिहड़ा वै वो खत्म किया जाएगा, उस दे विच कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, चाहे टेबल टॉक भी होवे, जो स्टेटमेंट निकल के सामने आई है। लेकिन एक गल समझनी होएगी बीजेपी दे आगूआं नूं कि पंजाब दे विच किसान जिहड़े ने अद्धी रात नूं भी जदों उन्हां नूं पैसों की जरूरत हुंदी है तां ओह आड़तीआं दे कोल जांदे ने और आड़तीआं दे कोल उस वेले फसल पहुंची होवे या ना पहुंची होवे, चाहे 6 महीने बाद पहुंचे, लेकिन आड़तीए जरूर उन्हां नूं पैसे जिहड़े ने ओह दिंदे ने। हालांकि आड़ती मोटा ब्याज जरूर लेंदे ने, अगर 50,000 की जरूरत है तो 10,000 15,000 ब्याज जिहड़ा वा ओह किसानां नूं भरना पैंदा है। लेकिन किसानां दी मजबूरी हुंदी है या किसानां दा आड़तीआं नाल इक रिश्ता जिहा बनया होया बने रहो साडे नाल, लगातार इस खबर ते नजर बनी हुई है। तुहाडे नाल फिर राबता कायम करदे हां। किसान आगू नछत्तर सिंह साडे नाल जुड़ गए ने फोन लाइन ते। नछत्तर सिंह जी, करीब महीने नूं होण आया है जो रेलवे ट्रैक किसानां वल्लों जाम कीते गए, तुसीं धरने प्रदर्शन कर रहे हो, पर बीजेपी तां कह रही है कि किसान नहीं प्रदर्शन कर रहे बल्कि सड़कां ते रेलवे ट्रैक ते जो बैठे हुए ने वो विचोलिए ने। नछत्तर सिंह जी, तुसीं मैनूं सुण सकदे हो? ਤਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਖੂਬ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਬ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और बात बताऊं आपको पंजाब के किसानों के बारे में, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। समझो आप, पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना कि पंजाब, और चुक साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਸੋਂ ਹੀ 1073 ਕਰੋੜ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਰ ਨੇ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਰਾਈ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦਾਗਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਦੱਸਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖੌਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਤੀ ਲੋਈ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਦਖੋਰ, ਆੜਤੀਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਆੜਤੀਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆੜਤੀਏ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਸਰ ਦਾ, ਉਹ ਨੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ पेड़ नहीं खाई इस प्रकार के अंदोलन रेल रोको ना ये बीजेपी पे कर सकती है, ना पंजाब पे कर सकती है, ना पे कर सकती है। इस करके मैं किसान जथेबंदियां मास्टर मोहन लाल जी जेपी नड्डा कह रहे हैं कि पंजाब दे विच तां किसान प्रदर्शन ही नहीं कर रहे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो विचोलीए ने, कदे कहंदे ने कि प्रदर्शन विरोधी कर रहे ने। नड्डा जी बड़े सीनियर और प्रधान ने कोई गल नहीं कर सकता, मैं उन्होंने बारे कमेंट भी नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ शीर संत ने, मैं तो दरिया बिछाने का छोटा जिन्ना कार्य करता। मैं यही गल कह सकता किसान जथेबंदी भी अपनी अड़धर्मी छड्डण और केंद्र सरकार भी अपनी अड़धर्मी छड्डे, बैठ करके टेबल टाक दे उत्ते एक गल्लां मुकाउण दी कोशिश करन। यानी कि तुसीं मानदे हो कि किते ना किते केंद्र सरकार भी अपनी जिद ते अड़ी हुई है? यकीनी देखो इन्नी लंबी देर तक चलना ये अंदोलन, इन्नी देर तक किसानां दा अंदोलन चलना, ये पंजाब लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लोग समझ नहीं रहे कि 1980 और 92 के विचकार पंजाब ने किहड़ा त्रासदी सही है, वो पंजाब उस पर न मुड़ जाए फिर किते। इस करके मैं केंद्र सरकार नूं भी बेनती कर रहा, किसान जथेबंदियां नूं भी बेनती कर रहा, टेबल टाक से आओ, जे कोई तुहानूं हल नहीं लगता तुसीं मेरे नाल चलो, मैं जिथे भी कहो तुहाडी गल कराउण नूं तैयार हाँ। मैं तोमर साहब नाल भी गल कीती है, MP भी 2-3 ने उन्हां नाल भी गल कीती है, मेरिया सेवावां जे किसान जथेबंदी होनी चाहिए, मैं गल कराउण नूं तैयार हां। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ? ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ APMC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਆਪਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 29-30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁਗਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 29-30 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। आपके किसानों के बारे में ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। समझो आप, पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना कि पंजाब, और चुग साहब आप भी,
आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी, जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। चिंता सरकार दी, किसानां दी सार लैण दी फिक्र नहीं है। यह सवाल पंजाब के सियासतदानां नूं, पंजाब की जनता नूं कि खेती बिलों के विरोध दे विचाले सिर्फ सियासत हो रही है कि सारियां सियासी पार्टियां नूं चिंता सत्ता दी है यानी सिर्फ सरकार दी है अते इस विचाले सार किसानां दी असल दे विच कोई भी नहीं लै रहा है। किसानां दी मौजूदा स्थिति दे नाल नाल भविख दी भी गल होनी लाजमी है। MSP का रौला पंजाब विच इस समय सब तो ज़्यादा कणक ते झोने दे लई पै रहा है, पर झोने की गल करिए तो 1 किलो चौल पैदा करन ते करीब 5300 लीटर पानी लगता है। हुण पानी की स्थिति नूं भी समझो। पंजाब के जमीन हेठले पानी नूं कुल 138 जोन दे विच वंडिया गया है, जिस विचों 116 डार्क जोन ने, यानी जिथे धरती हेठला पानी बहुत घट हो गया है। इन्हां थावां ते तीजी तह तो पानी कढ़िया जा रहा है। संगरूर बरनाला का हाल सब तो चिंता वाला है। संगरूर के सारे 9 ब्लाक डार्क जोन विच ने, जबकि बरनाला के 3 ब्लाक डार्क जोन विच आउंदे ने। फरीदकोट, फिरोजपुर ते गुरदासपुर की स्थिति थोड़ी बेहतर है। सवाल यह है कि जेकर 10 साल बाद पानी ना रहा तो झोना लगाया किवें जावेगा, ते फिर जे झोना नहीं तो MSP का करांगे की? हुण सेंटर वाल भी झात मार लवो। आमदन तो दुगनी केंद्र वालियां ने किसानां दी करनी है, पर किवें करनी है इस नूं लैके कोई सॉलिड प्लान नहीं है। खेतीबाड़ी दी विकास दर देखो, बाकी खुद समझावोगे। साल 2016-17 दे विच जिहड़ी विकास दर 6.3% सी, वो साल दर साल हेठां जा रही है। 17-18 दे विच ये 5% रह गई। साल 18-19 दे विच 2.9% अते 19-20 विच 2.8% रह गई, जबकि साल 2020-21 विच होर भी घट सकती है, क्योंकि सरकारां दे कोल आ करोना वाले बहाने तां कड़े ही पए ने। हुण गल GAB यानी ग्रास वैल्यू एडेड दी भी कर लैंदे आ। देश की आर्थिक विकास दर का पता लाउण दे लई GDP GVA दोवें दे अंकड़िਆਂ ਨੂੰ देखा जाता है। GVA विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ योगदान हुंदा है, जिस नूं देश की विकास दर दे विच योगदान किया जाता है। GVA विच खेतीबाड़ी का योगदान भी देख लवो। GVA विच यह हिस्सा साल 2014-15 दे विच 18.2% सी, 15-16 दे विच घट के 17.7% हो गया। 16-17 दे विच कुछ सुधार होया अते 17.9% तक पहुंच गया। फिर 17-18 दे विच 17.2% ते आ गया, पर 18-19 दे विच घट के 16.1% रह गया। साल 2019-20 दे विच कुछ सुधार होया अते मौजूदा कोरोना वाले वित्ती साल विच ज़्यादा उम्मीद नहीं है। दरअसल ये दिखा रहा है कि खेतीबाड़ी विच जो सब तो वड्डा रोजगार देने वाला खिता है उस विच गिरावट आ रही है। खैर ये अंकड़े दस रहे ने कि सियासी पार्टियां नूं चिंता कुर्सी दी है, सत्ता दी है, सरकार दी है, पर किसानां दी सार लैण दी फिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। यूरिया खाद की सप्लाई भी हुण इस दे नाल ही बहाल हो गई है। दरअसल खेती कानूनों के खिलाफ किसानों वालों रेलवे ट्रैक ठप किए गए सी, पर पंजाब सरकार वालों केंद्र के कानूनों खिलाफ विधान सभा च खेती बिल पास कर दिते गए, जिस तो बाद किसानों ने 5 नवंबर तक माल गड्डियां नूं लंघण की इजाजत दे दी है। हालांकि पैसेंजर ट्रेन्स नूं अजे भी लंघण की इजाजत नहीं है। किसानों का कहना है कि अगे की रणनीति 4 नवंबर नूं उलीकी जाएगी।
माए निमाए सुगंधियां च बना पहचाननी दे तां भी साडी पीड़ ना सवे तां भी साडी पीड़ ना सवे।